भगवान आड़ को अधिक आकर्षित होचे क्लास बंद है हमको भल लगुनि ये सब विषय आम अल्प अल्प समय 3-4 मिनट भितर कथा रखिले आम समस्ते जो सत्संग आम परिवार समस्ते समस्त कथा शुणी पारे एवं आरंभ करिया प्रभु जी जॉइन कले सुदर्शन प्रभु जी हूँ शीघ्र स्टार्ट करेंगे अम्मा मिश्र माता जी अच्छा आम जड़े जड़े पर डाकिबा स्वागत करेंगे कहे प्रभु जी आसले जॉइन करेंगे स्वागत करेंगे प्रभु जी प्रणाम वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भज पतितानां पावन वैष्णव नमः प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम जय श्री जगन्नाथ प्रभु जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण जय जगन्नाथ पतितानां पावन जय जगन्नाथ। प्रणाम प्रभु जी समस्त को प्रणाम प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुदर्शन प्रभु कहंतु। आज्ञा प्रभु जी प्रणाम प्रणाम प्रभु और समस्त माता जी मान को प्रभु जी मान प्रणाम मत तो कहले आगे कहवाई भागवत पढ़िले कौन पर्यंत कौन अनुभव होती प्रभु निजे अनुभव करे गोटे अच्छी सकालुआ हाट से हाट आरंभ हम 6 रु सर 7:30 8 बेले जे डेरी कर से हाट आउ कि परिया पाइब ये सेमतिया गोटे सकालुआ हाट आमर ये सकालुआ हाट रे जदि तुम जह न करिच ताले कला किसी रस पाइब गोटे मजार कहली किंतु भागवत पढ़ला दिन प्रथमे केबेठू मु पढ़ी मोर मन नहीं किंतु गोटे आम सेपटे जगतसिंहपुर गोटे साहारा ग्राम अच्छी सेठी भागवत सप्ताह आज से जहाँ कहते बहुत पुरातन जुग चलती छोटू से प्रशांत कुमार शतपथी बोली जड़े पंडित अच्छा सी जा भागवत करते तो सी से दिन गले ना अब सी मत रिक्वेस्ट करे तुम टे भागवत कर भागवत प्रवचन कर कौन भागवत प्रवचन करी किंतु गली से दिन से गौरिक वस्त्र पिंधि से स्त्री लोक मैंने इत्यासी गदा पुरुष लोक मैंने संकीर्तन करते स्त्री लोक मैंने गदा खाली पाद धोबारे व्यस्त ये लोक मो पाद कहीं दौरान जहाँ कौन कष्ट मष्ट मु बंद करी आसिली से गोटे दीप जोड़ी भागवत बही व्यासासन थी तो मुझे देखिली जी डालभाग्य गुंजाई आ गोटे तुलसी वृक्ष सी मला काठ मत भारी व्यथित है कहली आग ये दीप को बदलाओ आई तुलसी गछ को एठू दियो से गोटे कष्ट है किंतु तुलसी गछटा तुम यदि बढ़े पारना तुम्हें कि भागवत सप्ताह कर दीपे टी गुआ घी दे पारना मैंने पुणी ग्रामवासी धर व्यक्तिगत कथा से अलग ग्राम समूह उद्यम जो कराऊँगी तेणु जो वृद्धि की प्रथम गोटे माने परिष्कार वस्त्र पिंधे जमी कहते बाह्य शौच अंत शौच तो पर कथा आगे बाह्य शौच हवा दरकार गोटे सफा बा नूतन वस्त्र पिंधे आ भागवत पढ़े निश्चय गोटे तुलसी माला पकेबे आमिष भक्षण करेंगे ना एमती सेमती जहाँ ताकि प्रभु सबुत गोटे पृथ्वी नियम बंधा चंद्र सूर्य नियम बंधा भागवत भी नियम बंधा कारण से कहते स्वयं भगवान यदि स्वयं भगवान कहते व्यासदेव मुखरे
ଏବଂ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନାରଦ ବତେଇଲେ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୋଉଠି ଲେଖିନା। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜଗତଗୁରୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ, ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନ ହେଇଛି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଣ ନ ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଇଛି ଭାଗବତ ପଢିକିରି କଣ ନ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତରର ବିକାଶକୁ ତ କୌଣସି ମାପକ ନାହିଁ ବୁଝେଇ ଦେଇହବ। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ବିକାଶ ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କହିବା ଆମର ଏଇଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 7:05-7:08 ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାରଣ ବୟସ ଅଧିକା ହେଲାଣି। ସବୁ ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। କାଲି 12:30 ଶୋଇଥିଲୁ, ଆଜି ନିଦ ଭାଗିଲାଣି ଆରତୀ ମାତା ଫୋନ କରିବାରୁ ନିଦ ଭାଗିଲା। ଅଫିସ ଉଠିବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନିୟମ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବଡି ପାର୍ଟସ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଭାଗବତ ପଢିକିରି ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ମୁଁ ଆଚିଭ କରିଛି ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ପଢିଲିଣି ସେଇ ବୋଧେ ନିୟମିତ ଭାବରେ 1955 ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଫେରିଲି ମୁଁ, ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲି, ମାଛ ସବୁ ଖାଉଥିଲି। ତାପରଠୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ଠାରୁ ମୋର ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଯେ ପଦେ କହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ସେ ଏତେ ମାନେ ପାଦ ଧୋଇବାଠୁ, ମୂର୍ତ୍ତଠୁ, ଫୁଲମାଳ ଓଦା କରିବାଠୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ କାମ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଗବତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମତେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣେ ଭାଗବତରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଇଏ କହି ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଆମିଷ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଭାଗବତ ପଢିକି ଲାଭ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଲା କଣ ନା, ଦେଖିଲି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭାଗବତ ନିୟମିତ ପଢିଲା ଫଳରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରଟେ, ତାପରେ ଯୋଉ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗବତ ଘୋଷେଇ ଆପେ ଆପେ ସେ ଘରକୁ ବଡ କରିଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୋଟେ କହିଲି, ବଡ ଘର ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆସନ ନ ପଇଲେ, କାର୍ପେଟ ନ ପଇଲେ ସେଠି କିଏ ବସିବେ, ଲୋକ କୋଉଠି ବସିବେ, ଏତେ ଲୋକ କୋଉଠି ବସିବେ। ତେଣୁ ଘରଟା ବଡ ହେଇଗଲା। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜ ଘରେ ଯାଇକି ଭାଗବତ ପଢିବା, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିନି। ସମ୍ବଳ ଥିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିକିରି କଲି। ତ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ଭାଗବତ ପଢିଲି। ତାର ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଲା କଣ ନା, ଘରେ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କଲା। ଆଉ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କଲା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ତ ଖଟଖାଟ ସବୁ ହୁଏ, ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କଲା। ଶାନ୍ତି ମାନେ କଣ, କି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବଡ ପାଟିରେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି, ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଉ, ନୂତନ ମାନେ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ଗଲା ମୋ ନାତି କହିଲା, ବାପା ଭାଗବତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଭାଗବତ କରୁଛନ୍ତି ପଡିବ, ସେମାନେ ଆଉ ବଡ ପାଟିରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ, ବାପା ଭାଗବତ କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି ଭୁଲ କରି କହିଲେ, ବାପା ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ଅଛି ବା, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ପାଟି କରିଲ, ବାସ ସଇଲା, ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସାନନାତି କହୁଛି, ବା ମାନେ ମତେ ଡାକେ ବା, ବାର କିଛି ହବନି, ବା ଭାଗବତ। ମାନେ ଭାଗବତ ମୁଁ ପଢୁଛି, ସେ ମତେ କହୁଛି ବା ଭାଗବତ, ବାହାର କିଛି ହବନି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଢିଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଢିଲେ ମାନେ ଅମର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ନାତୁଣୀ କହୁଛି ବାବା, ମୋ ଖେଳନାରେ ଯେମିତି ଅଛି ମାନୁଆଲ, ଇଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ଯୋଉ ପଢୁଛ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ, ମଣିଷକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ।
याठू बड़ प्रभाव आउ कौन देवे यदि परिवार रे स्त्री नाती नातुणी यदि माने नेक्स्ट परिवार जो माने भागवत बसीगले माने ता महात्म्य बुझीगले आउ ताठू कौन लाभ मिल तापरे आ गोटे कथा से नंदा बाबा काली गौरव बाबू फटोरे ताको केश देखा जाए फटोरे नंदा नंदा आउ सब कहे नंदा बाबा कुआड़े गले नंदा बाबा कुआड़े गले सब फटोरा देखिए नंदा बाबा कुआड़े गले कि तुम सारे हाँ मोर सारे आउ तुम मिसी आमर मिसी ना आमर खाली सारे ना आमर मिसी कहले हाँ तुम स्कूल आम अलग स्कूल भागवत स्कूल तुम हूँ हाई स्कूल ये सब है भागवतर महिमा केते अच्छी किंतु समस्त को अच्छा आ गोटे कथा ये जो पुण्य माता जी आमर सी माने भागवत बा गीता धरला माने सी आने छाड़िया प्रस्तुत नुह सी पूरा कणर किक मारे सीधा फुटबॉल फील्ड से फुटबॉल मिले पुण्य माता जी अरुंधति माता तो दौड़ सी लगी केमी जोराजोरी करेंगे सी लगी तेणु सब ये गीत बोलुं चिन्ह माता जी गीत बोलुं स्नेहा माता जी गीत बोलुं मैंने गोटे मानिया होगला जबरदस्ती भगवान को नाम यदि नेले आम इच्छा थाऊ बा न थाऊ नौ नौ जमी नारायण को डाकिक भगवान अजाम पाप मुक्ति होगला तो आम सेमती मुक्ति हो जाए तेणु बड़ मजा लगुच प्रभु को दिने न देखिले आम लगुच आमर कि जड़े आत्मीय देखी पारन बोलिकी ये सब लगुच आम बहुत आनंदित प्रकृत में परमानंद प्राप्ति माने कौन यदि मनरे आनंद सब रहा एक तो मोर नेचर हूँ दुख करनी जीवन के दुख करनी प्रतिकूल परिस्थिति जो घरे खाया ना से दुख करनी बर्तमान तो बहुत भगवान तेणु दुख भागवत पढ़ी सारा बिल्कुल भी किसी ना आम सांसारिक जीवन जो रोचु व्यतिक्रम तो हम स्वाभाविक कहले जी ने सी कहीं व्यस्त विव्रत हाँ जी सी नौ कहीं व्यस्त हो मोर से बुझीपार आप तेणु जी दौरान सी नौ आम कौन धरिकी आसते जन्म है बेले हाथ मुठेक आसते आम दे दौ क्या कौन दे दौ एमती सब कथा अन्य मैंने कहे बहुत अच्छा ये रखुची समस्त मंगल कामना करप्रभु को प्रणाम जोड़ू जय जगन्नाथ प्रणाम प्रभु जी धन्यवाद जय जगन्नाथ बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपण को केते सुंदर आपणकर अनुभूति रखिले माने अंतरात्मार उन्नति तो कौन परिमापक नहीं ताकू मापिया आपणकर परिवार मध्य केते शांति आसी आपणकर नाती माने नातुड़ी माने प्रभावित होउचंदी भागवत गोटे जिनस अच्छी जोड़ा जानले घरे अशांति हुए नहीं देह मध्य भल रहिबो आपणकर एटा माने पर जनरेशन मध्य तांकु जो माने ज्ञान प्राप्ति होची सेटा मध्य तांकर उन्नति रे आनिबार बहुत सहाय हबो बहुत सुंदर अनुभूति कहले आपणकर आमे तो किछि नै कि आसी नथिलु कोन एठी आनी कि आस्तु जे कोन छाडी गला बोली दुख हबो कि दुख कष्ट को आपण केमती फेस करि परिबे तार मध्य अनुभूति जीवन भागवत रे आमे भागवत को केते समय दबा दरकार जीवन रे माने भागवत रे आपण जीवन केमती परिवर्तन हेछि माचे माछ मांस भक्षण मध्य आपण एते बड़ कथा छाडी त्याग करिसंती बहुत सुंदर भाबरे आपण सब कथा रखिले आमे चाहेबो आगे सीनियर माने टी कहि दियंतु समस्त तो आमे कम रे कहिबा जंतु परिवार समस्त आमे समस्त अनुभूति सुनी परिबा आमे चाहेबो मध्य प्रभु जी मध्य तांको कथा शेष रे रखंतो मध्य तांकर ए भागवत महिमा द्वारा तांको जीवन केमती समृद्ध हेछि से मते किछि कथा रखिबे निहाती आमे सारे भी रमा मिश्र माता जी अछंती आमे चाहेबो टिके सारंतु माता जी प्रणाम
प्रणाम माता जी। प्रणाम गुरुदेव मोर प्रणाम। जय जगन्नाथ। समस्त शुद्धि सज्जन मानक मोर प्रणाम। ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଫଳରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ବହୁତ ହଉଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନେଇକି ଆମେ ବି ଚାଲିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନୀ। ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଣ ଗୀତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟ ଜାତି ନାତ୍ୟ ସଂଶୟ। ପରମ ପୁରୁଷ କିଏ ହେଲେ? ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଭଗବାନ ରାମ, ସେଇ ଦୁଇ ରାମ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ନିଜ ପରିବାର କଥା ଅନୁଭୂତିରେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବି ଆମେ ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ବହୁତ ସୁଧାରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଥା କଣ କହିବି। ମୁଁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠେ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଉଠି ମୋର ସବୁ କରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଆସିଲା ଘରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ କାମ ବହୁତ କାମ ଯେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ କାମ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ କଳନା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତେ କେବେ ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତେ। ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେବେ ଆଉ ଏଠି ଆସିଲେ ଟିକେ ଆମେ ଚିରଉପକୃତ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ବି ଉପାୟ ନାହିଁ, ବୟସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଥା ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ବି ବୁଝେ। ଆଉ ପରିବାରରେ ଆଉ ସବୁ ବୋଉର ଏଇ ଦେହ ଖରାପ, ସେଇ ଗାଁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ସବୁ ସମୟକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଆଗ ଚାଲେ। କାଲି ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ କଣ କରୁଛି ନା ମାନେ କାର୍ପିନି ବୋତଲ ପାଣିକି ପିଇ ଯାଇଛି। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାମୁଁ ଘରେ ମା ତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। କାର୍ପିନି ବୋତଲ ପାଣି ମା ପୁଣି ତାକୁ ତା ଅଜା ପୁଣି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସେ ପିଲା ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ମତେ ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସାରା ରାତି କାଲି ଉପାସ ରହି ଖାଇଲିନି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଭଗିନୀ ଜାୟା ସୁତ ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ବି ଆମେ ସଂସାରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛୁ। ତେଣୁ ନଥାଇକିରି ବି ରହି ହଉନି। ଆଉ କଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିରି କଣ ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ଯାଇକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା? ତା ନୁହଁ। ସଂସାର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେପରି ଜନକ ଋଷି ସବୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ସାର୍ଥକ କରିବା ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଣ କବି। ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ପଦନ୍ୟାସ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ଜଳଗ୍ରାସ ମନ ପବିତ୍ର କହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିବ ନିତ୍ୟ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନିଜ କଥାକୁ ଠିକ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଶୁଣୁଥିବ। କିଛି ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ଆଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବି। ଆଉ ମନ ଯେତେ ନିର୍ମଳ ହବ, ଯାହାର ମନ ଯେପରି ନିର୍ମଳ ହେବ ଜଗତ ତା ନିକଟରେ ସେପରି ହିଁ ନିର୍ମଳ ହିଁ ଭାସି ଉଠିବ। ଏଇଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବି। ଆଉ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି, ଆଉ କହିପାରୁନି ସେତିକି। ଆଉ କଣ କହିବି। ମା ଆରତୀ ମା ସେ ଆମର ମାନେ ଝିଅ ସଦୃଶ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ବୟସ୍କର ହେଲିଣି। ଆଉ କଣ ଆଉ ଅଧିକା କଥା କହିବି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଡାକି ଡାକିକିରି ଜୀବନକୁ ସେମିତି କାଳ କାଟି କାଟିକା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ଆମର ପାର ଉଦ୍ଧାର ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରିବେ। ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସର୍ବ ସମପ୍ନସି ତତ୍ତ୍ୱସି ସର୍ବ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାହା କରିବେ ସେ ହିଁ ଆମର ଶ୍ରେୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ କହେ ମୁଁ ବୁଢୀଟା କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବସିବି। ନାଇଁ ଯାହା ଛାଳ। ପୁଣି କହେ ନାଇଁ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଭଗବାନଙ୍କର କି ସେଇ ରାମଙ୍କର କି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି କୃପା ନହେ କୌଣସି କଥା ସୁଲଭ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ସମୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦିଏ। ରାମଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ କି ହନୁମାନଙ୍କର ହଉ କି ଶିବଙ୍କର ହଉ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ କହିବି।
ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇ ନାତୁଣୀ କି ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। କଣ ତାର ହେଲା ଆଉ ଫୋନ କଲୁ ଯେ କଣ ମା ଉଠେଇଲା ଯେ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଟିକେ ସେ ଉଠିନି। ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ କାଲି ବାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ବାନ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବ। ଏମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟସନ ଆଣିଛ ଆଜି ମୋ ପରାଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନେତା ହେଇଥାଉ। ଏମିତି ସୁଖକୁ ଦୁଃଖକୁ ସବୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀ ଶେଷ କଲି। हरे कृष्ण। ମାତାଜୀ ପ୍ରଣାମ। प्रणाम माता जी। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଏତେ କଷ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ। ଆମକୁ ମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ କେମିତି ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା କମେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିକି ଭାଗବତ କର୍ମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୟସ ଆତ୍ମାର ତ କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ। ବୟସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଆମେ କେମିତି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଭାବିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାଗବତମ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଲେ ହିଁ ଆମର ପରିବାର ବେଶୀ ମହିମାମୟ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆମର ନିହାତି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଟି ତ ନିହାତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସୁ ବୋଲି। ଏବେ ଆମ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ କହିବ ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣିପାରିବା। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁଷ୍ପଲତା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ସ୍ୱଭାବ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ। ଟିକି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କହିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସାରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା। ପୁଷ୍ପଲତା ମାଉସୀ ଆପଣ କିଛି କଥା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ କଣ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଉପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆମର ହେଲାଣି ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ସଦାଚାର ଆମେ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠୁ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସବୁ ଆମର ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ବାପ ଘର କି ଶାଶୁ ଘର ମଣିଷ ଆସିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତମ ଘରେ ଆଇଁଷ ହଉନି। ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଜମା ଯିବୁନି। ଆମକୁ ଯଦି ଆମିଷ କରିକି ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ବାପଘର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ, ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲେ ବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଘରେ ଆମର ଆମିଷ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଭୋରୁ ଉଠିବା ଆଗ ସ୍ନାନ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଘର କାମ ମୁଁ କରେ, ଦାଣ୍ଡ ବାଡି ସବୁ ଓଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଜୀ ବି ସେଇଆ କରନ୍ତି, ରାତି 3ଟାରେ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଯେ ବାପଘର ଶାଶୁଘର ମଣିଷ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ କାହିଁକି ଖିଆ ହବନି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ନିହାତି ଆଇଁଷ ଛାଡିବା ଦରକାର କି? ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମିଷ କଣ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଦରକାର? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ହବ, ଆଉ ରସେଇଲେ ଆଣ୍ଠି ରୋଗ ହବନି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ, ମାଦକ ମାନେ ନିଶା ବି ଛାଡ। ଯୋଉମାନେ ନିଶା ଖାଉଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ପାପ। ଆମେ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ମାଳି ଲଗେଇଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସିଏ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ପଶେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି କି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହେ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନ ଖାଇକି ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରାପ, ଯେ ତୁ ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି କରିକି ଦଉନୁ ଆମକୁ, ଆମେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଓଷା ବାର ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ମତେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଏଇ ଜଗତପୁରର ତରଳ ଗାଁରେ ମତେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ନୂଆକି ଘର। ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଏ ଘର ଦେବାଳୟ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୋର ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସବୁବେଳେ
ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ବଡ ପୁଅକୁ 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ଆପଣ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ତ ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ମୋର ହିଁ ମୁଁ ସେତିକି ମୋର ଖାଲି କାମନା ଆଉ କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭାଗବତ ଗୀତା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହବନି। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଅନୁଭବରେ ବି ଆଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ଦେଖୁଛି ବହିରେ ବି ପଢୁଛି। ତେଣୁ କରି କେମିତି ଠାକୁର ମୋର ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେମିତି ମୋର ଭଲ ହବ ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଇଏ ଭୂମି ରହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରେ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ ଯୋଡ଼ିଏ ମତେ ଦେବେ। ମୋର ଝିଅ ନାହିଁ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମନ କଥା କହି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାକୁର ଘରେ ପଶିଲା ମାତ୍ରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରାଏ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ ଝିଅ ଦେଲେ ନା ମୁଁ କି ଜନ୍ମ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି କି ପାପ କରିଥିଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଝିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅଟିକି ବିବାହ କରିଛି ଭାଣିଜୀକି ଝିଅ କରି ବିବାହ କରିଛି ସେ ମତେ କହିବ କି ଯାଅ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଧେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ତମର ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ। ଆଉ ବାପଘର ଭାଇମାନେ ନ ଆସିଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ଘରେ ରହିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ମୋ କଥା ଏତିକି ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ 2ଟି ଝିଅ ଦେବେ ମୋ ଘରକୁ ସିଏ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ସିଏ ହିଁ ମୋର ନର୍କ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସବୁ ମଥାପାତି ସହି ନେବି। କେତେ ତ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଅଛି ଆଉ ଆହୁରି ବି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା କେତେ ଯାଇଛି କଟି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଦୁଃଖର ସବୁ କଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଖ ଭଣିଛି। ଆଉ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଖାଲି ଆମିଷ ଖାଇଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ କଣ ଭାଗବତ ପଢି ହବ ଏତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପିଲା ବି ବଡ ପୁଅ ବି ଗୀତା ପଢୁଛି ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଗୀତା ପଢୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ସେ ଯଦି ବା କୋଉଠି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ପଶେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରେ କରିନାହିଁ ନୂଆ ବି ଘର କରିଛି ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯଦି ସେମିତି ଝିଅ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏ ଘର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହବ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନର୍କ କରିବେ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ମତେ ଗୁହାରି ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ କିଛି ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନରେ ବ୍ୟଥା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିକି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ। ଏଠି ଆମର ଯେମିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି ନା ଅପିଚେତ ସୁଦରାଚାର ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ। ସେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୁରାଚାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସେଟା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ସେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଘରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ରମା ମିଶ୍ର ମାତାଜୀଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଆମର ରମା ମିଶ୍ର ମାତାଜୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆଗେ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁଷ୍ପଲତା ମାତାଜୀ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ମନର କଷ୍ଟ ଥିଲା ନିହାତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଥିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ଯୋଗ ଦଉଛେ। ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନର ସହିତ ହୃଦୟର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ଛୁଉଁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଚେତନାରେ ବିକାଶ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିକଶିତ ହବା ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଏସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେୟାର କରୁଛେ ଆମର ନିଜର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ
समस्त को सेटा छु समस्त को आध्यात्मिक उन्नति हो आ एपर्यंत जतिक आपण सब निज अनुभूतिर कथा व्याख्या कले आम भावुँ बहुत समस्त को छुई समस्ते आनंदित होइथिबे आगो को मध्य सेमते आमे समस्ते कम कम रे रखी के आमे समस्त को सुजग देबा परिवार रा समस्ते समान कथा व्यक्त करि परिबे एबे सभापा अछंती सभापा प्रणाम आपण कथा रखंतु। हरे कृष्ण समस्त दंडोत प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ଆମର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଯେତିକି କୃପା କରିବେ ଯେତିକି ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ ସେତିକି ବିପଦ ହଉଛି ସମୟ ଡେରି ହେଲାଣି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଛୋଟବେଳୁ ବି ମୋର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ ଥିଲେ ଦାମୋଦର ତାଙ୍କ ନାଁ। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉ ଫୁଲ ତ ସବୁଦିନ ତୋଳା ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉ ଫୁଲ ହାଟ ଟାଙ୍ଗିବା କପଡ଼ା ଗଛ ପୋତିବା ଝୋଟି ଗୋଟେ ପକା ହୁଏ ଝାଉ ଗୋରା ହେଇକିରି ଏମିତି ହେଇକିରି ହାତ ହେଇକି ଯାହା ଆମେ ଘରେ ହୁଏ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆମର ଠାକୁର ବାଡ଼ି ବହୁତ ଥିଲେ ଆଉ ଜମିଦାରୀ ପଳେଇଲା ଠାକୁର ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କେବଳ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୁଡିଆ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଫାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଥିଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ବେଳକୁ କେବଳ ଶାଳଗ୍ରାମ ଥିଲେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ 7-8 ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଟି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଆମର ଯିଏ ଯୋଗ କରନ୍ତି ସାମନ ନା ସେ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି ଦେଖ ଠାକୁର ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ଏମିତି ଦେଖି ସେଇଟା କରୁଥିଲୁ। ହରିବଂଶ ପଢୁଥିଲୁ କହନ୍ତି ହରିବଂଶ ଯୋଉ ହଏଛି ଯୋଉ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହରିବଂଶ ପଢାଏ ଆମେ ବାକି ସେ ବହି ପୁସ୍ତକ ପୁରା ସରୁ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସେଇଟା ଶିଖିଥିଲୁ ପିସ୍ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ପିସିମାନେ ଆମେ ବି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଫୁଟି ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମେ ବି ପଢୁ ବୋଉ ବି ଛୋଟବେଳୁ ପଢୁଥିଲେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସବୁ ବାପା ବି ପଢାନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଆଉ ସେ ବି ପଢନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ହରିବଂଶ ପଢାଟା ବେଶୀ ଥିଲା ଭାଗବତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୀତା ବି ପଢାଏ ଗୀତା ବାପା ପଢନ୍ତି ମୋ ବଡ ନାନୀ ପଢନ୍ତି ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ସେ ଟିକେ ପଢନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ବି ଗାଧି ଆସି ଟିକେ ପଢେ ବୁଝିପାରେନି ପଢେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯୋଉ ପଚାରେ କି କଣ ଯୋଉ ବଲ୍ଲ ଶଙ୍କର ବିଷୟରେ ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ବାପା କହିଥିଲେ ମତେ ପଢ ମୁଁ ଏବେ ସେଟା ବୁଝିଗଲାଣି ଜିନିଷଟା ଏମିତି ସେଇଟା ଥିଲା। ଭାଗବତ ମତେ ପଢିନଥିଲି ସେ କଣ ହେଇନା ଭାଗବତ ବହି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ବି ସେ ଆଣିକି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିକା ବହି ସବୁ ଆଗୁଥିଲା ଖଣ୍ଡି କଣ ତାର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେ ବହି ବି ଥିଲେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଏତେ ପଢୁନଥିଲି ମାନେ ନମୟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ପଢାଏ ସବୁ। ତାପରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତାପରେ ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ହଷ୍ଟେଲ ରହିଲି ପାଠ ପଢିଲି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାପା ଆସନ୍ତି କରନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେତେବେଳେ ଗାଡି ଘୋଡା ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଗାଁ ରହୁଥିଲୁ ମାତ୍ରେ ପରିତେଲ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢିଲୁ ଯଦି ପିକନିକ ହେଲା ଭାରି ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ସେଦିନ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଖରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପୁରୀ ଫୁରୀ ସବୁ ନେଇଥାନ୍ତି କଦଳୀ ଫଦଳୀ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ଟିଫିନରେ ଖାଇକି ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପେଟ କାଟିଲା ସାଂଘାତିକ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଖିନି କୋଉଠି ଦ୍ୱାର କଣ ଯାଇକିରି ସେ ଯୋଉ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ଗୋଟେ ବାଟ କି କଣ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଜି ଆଇଁଷ ଗୁଡା ଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠୁ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି ମୋ ପେଟଟା ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଇଦିନଠୁ ଛାଡିଲି ସେଦିନଠୁ ଆଉ ଖାଇଲିନି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଖାଇଲି ନାହିଁ ଅଲଗା ସାଧାରେ ଖାଇଲି କେତେବେଳେ ଯାହା ହୁଏ ଆଉ ଖାଇଲିନି ସେଟା ଥିଲା ଏ ଅନୁଭୂତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମାତ୍ର ବି କିଛି ଏତେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଡ ନାନୀ କଣ କରେ ସେ ଭାଗବତର କୋଟେସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖିକିରି ପଠାନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ଶୁଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଖରାପ ହବ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲେଟର ଥିଲା ତାର କୋଉଠି ଜାଣିଲେ ନଥିବ ସେ ସବୁ ଲେଖି ପଠା ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ପଢନ୍ତି ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କଥା ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ମନେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବେଳାଦ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସପାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ନବଘନ ରୁଚିର ସଂଯୁକ୍ତ ଚାରିଜନ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଜନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ର ଦେଶିକ ବେଦାନାଂ ସାରମ ସଂସୁ
ସୁଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ନମାମି। ସେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିର ହିଁ ଆମେ ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିଲି ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ, ମୋର ସେଟା ଏବେ ବି ମନେ ପଡୁଛି। ତାପରେ ସାତସଙ୍ଗ ଏତେ ବି ପାଉନଥିଲୁ। ସେଠି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମ କଲେଜରେ, ସିଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ସିଏ କାଳୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସିଏ କରନ୍ତି ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ରବିବାରେ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଟିକେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲରେ ଯାଉ ଶୁଣିବାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉ। ତାପରେ ଏମିତି ସେଟା ଥିଲା ମନୋବୃତ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି ଚାକିରି କଲା ପରେ ଏରେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ମାଉସୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲୁ। ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସବୁ ସାଥମାନେ ସବୁ ସେ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ଏସବୁ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୀତା ଧରେ ମହାରାଜ ଯୋଉ ସତ୍ୟଗଣ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତା ମାନେ ଜୟନ୍ତୀ। ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଆରତୀ ତା ଭଉଣୀ ଫୋନ ସବୁ ଛୋଟ ସାନ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଆମେ କେତେ ଗୁଡା ଝିଅ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ, ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯାହା କଥା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଆସିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଛୁଟି ଫୁଟି ଥାଏ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଖାତା କଲମ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ସବୁ ଶୁଣୁ, ଲେଖୁ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ କରିବା ବିଷୟରେ। ଆମେ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସତ୍ୟଗଣ ସାଥି କଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି ଯଦି ଆଇଁଷ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ଆଉ କହିଲେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ତ ଖାଉନ, ସବୁ ଏକାଦଶୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓಂ ଗଙ୍ଗେ ଯମୁନେ ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧିଂ କୁରୁ ଏମିତି କହି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦଉ, ସ୍ନାନ କରୁ। ତାପରେ ସେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଣୁ ଏମିତି। ସେ ଯୋଉ ଇସ୍କନର ପ୍ରବଚନ ହୁଏ, ଭାଗ ସପ୍ତାହ ହୁଏ ଏଇଠି ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ, ଥରେ କଟକରେ ବି ହଉଥିଲା। ଆମେ ସେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମଉସା ଛୋଟ ଝିଅ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇଯାଏ, ଅଫିସରୁ ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯଦି ସେ ମାଉସୀର ମୋର କଟକ ପଳେଇ ଆସୁ ଶୁଣିବାକୁ। ରାଧାଗଣେଶ ମହାରାଜ କଟକରେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ଶୁଣି। ସେଠି ସରିବା 7ଟା ସରିବନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିବୁ। ମାନେ ସେଟା କଟକରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ନା, ତେଣୁ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏନା। ଏତେ ନିଶା ଥିଲା, ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ। ତା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଏ ଯୋଉଠି ହେଲା ମଠରେ, ଆମର ଗୌରିଆ ମଠ କୀର୍ତ୍ତନ ମଠକୁ, ସେଠିକି ବି ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ। ଇସ୍କନରେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଶୁଣୁ। ଗୌରଙ୍ଗ ମହାରାଜ ଥରେ ବଡ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ପଡେ, ସେଠିକି ମାଉସୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆମେ ବି ଇସ୍କନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ ଆସି ଡାକିଲେ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠିକି। ସେଠି ବି ଶୁଣୁ, ସିଏ ବି ଯୋଉଠି ଯାଏ ଆମକୁ ବି ଡାକିବେ, ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇ ଦଉ। ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ନିଶା ଥାଏ, କଥା ଶୁଣିବାର ବି ନିଶା ଥାଏ। ଯୋଉଠି ଭଜନ ସେଠି ଭଜନ, ଭଜନ ନଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ନଥିଲେ ତା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସେ ନିଶାରେ ଛୋଟ ବୟସ କମ ବୟସ ସେବେ ଦଉଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଥରେ ଏଇ ସାନ ଝିଅଟି ଆମର ଜନ୍ମ ହବାର ସେଠି କେତେ ମୋର ଭାରି ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଜନ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି। ମୋ ବାପରେ ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ଜାଣିନଥିଲି, ଯଦି ପୁଅ ହବ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଦେବି ଆଉ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଥିଲା, ଭକ୍ତା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଥରେ ଏମିତି ପଡିଶା ଘର ମଉସା ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢା ମାନେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ପୁର୍ଣିମାକୁ, ଭାଦ୍ର ମାସ ପୁର୍ଣିମାକୁ। ସିଏ ମତେ ଡାକିଲେ, ମଉସା ଡାକିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନଡିଆଟେ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ, ଅନ୍ତବାସୀ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଆସିଲି। କହିଲେ ଆଙ୍କର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ବି କଲେ ହୁଅନ୍ତା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ସେତେବେଳକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ମହାରାଜ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଆସନ୍ତି, ମାଉସୀ ଘର ହୁଏ, ଆମ ଘରେ ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇଠି ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି 2 ଦିନ ଆଗରୁ, ଆଉ ଏଇ ତା ଜନ୍ମଦିନ ନ ହଉ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ କରିବା। ଆଉ ତା ପର ବର୍ଷଠୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ପଡେ, 1 ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ, ଦିନ ସେଇଦିନ ବି ପଡେ। ସେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ସେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘରେ ଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ଡାକେ, ସବୁ ମସୁନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକେ, ଗୌଡ ମଠରୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଇସ୍କନ, ତାକୁ ଡାକେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଫୋନ କରି କହିଲେ ମହାରାଜ ଆସିବେ, ହଁ ଅମୃତ ଭାତ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁ ଚାଲିଲା ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ, ବହୁତ ଗଣିନି ମୁଁ, ହେଇଛି ବହୁତ 12 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ବହି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ହେଲା, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ପୁସ୍ତକ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଗୀତା ପ୍ରେସର ବି ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିକା ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ବାହାରିଥିଲା 12 ଖଣ୍ଡ 9 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଥିଲା। ସେଠି ଗୋପାଳ ଜଣେ ଆମର କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା, ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଚାକିରି ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିପାରିବିନି ବୋଲି ତାକୁ କହିବି, ସିଏ ଆଣିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଣିକି ଦିଏ ମତେ 10-12 ସେଟ ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ 2010 ମସିହାରେ, ଗାଁକୁ ଯିବି, ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକ, ପ୍ରିୟଜନ ସେବକ। ଆଉ ଆମର ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଏ ଗାଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି, 10 ସେଟ 12 ସେଟ ସବୁ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଏ। ମାନେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ କହିବେ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ସବୁ ନେଇ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସିଏ ବି ଆସିଲେ ନିଅନ୍ତି, ଭାଗବତ ଡାକେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ବି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଭାଗବତ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିଥିଲା।
ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଭାଗବତ କୃପା। ତାପରେ ଭାଗ ସପ୍ତାହ ଶୁଣିବାଟା ସପ୍ତାହରେ ଶୁଣିଲେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବେନି, ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ବଢେଇ ଦବୁ ତର ହେଇକି ସବୁ ମୋସନ ମାଛ କହନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ମାଠରେ ଏଠି କଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରେନି, ସଟରେ ସରେଇଦିଏ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇ ସରାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଭାଗବତ କହିକି ଶୁଣାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ପୃଥୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ମୁଖ ଉପାଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ବି 7 ଦିନ ପଳାଏ। ତଥାପି ପୁରା ମାନେ ଜାଣିଗଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ମୋର ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମ ଅଫିସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥରେ ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢୁଥିଲି। ସେଠି ବି ଆଣି ସବୁ ବହି ପଢେ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବି ପଢେ, ଆଣି ପୁରାଣ ଏ ସବୁ ପଢେ। ସେ ଥରେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ବହି ଆଣିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ପଢିଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଜୀବନ ତାକୁ ଯେମିତି ବଦଳେଇ ଦେବ ସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ସ୍ଥିର କଲି ଯାଇକି ଆଣିବି ସେ ବହି ପୁରା ଆଣିବି। ସେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲା କେତେ 5,000-6,000 ସେ 5,000-6,000 ତଳେ ପାକେଟ କମ ଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଭାଗବତ ପୁରା 60 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆଣିବି। ଗଦ୍ୟରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସଂସ୍କୃତ ଶକ ତାର ଗଦ୍ୟରେ ବୁଝା ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଥିବେ। ସେଟା ଗୋଟେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆରତୀ ଅଛି ତା ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଭାତି ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ମୋର ଆମେ ପିଲାମାନେ ମିଶିକିରି ଗଲୁ ସବୁ, ଯାଇକିରି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ କିଣିକିରି ସମୟ ଏତେ ବହି ଉଠେଇ ପାରିବୁନି, ଟେକି ଟେକିରି ଆଣି ଅଟୋ ଧରିକି ଆସିବୁ। ସେ ବହି ପଢିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକ ବି ସେ ବହି ନେଇ ପଢିଲେ। ଏତେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତି ପେଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଜିନିଷ ତ ମନକୁ ବଦଳେଇ ଦବ, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଯିଏ ବି ପାରୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳେନି। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଟକରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ମିଳେ। ସେ ତ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପରେ ସେ ଆସେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଣେ। ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଶୁଣିକିରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ବି ସେ ବହି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବି 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଖଣ୍ଡ ନେଇକି ସେ ତାକୁ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ, ସେ ବି ଆଗରୁ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ଆଇଁଷ ପିଆଜ ସବୁ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସିଏ ବି ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଥରେ ଆମ ଘରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କହୁଛି ବାହାଘର ପରେ ସିଏ ମତେ ଶୁଣନ୍ତିନି, ଆସି ଶୋଇଥିବେ ସେ ଘରେ, ଏପଟେ କଥା ହଉଥିବ ଆଉ ମହାରାଜ ଯିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ, କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ତୁ, ଏତେ ଇଏ ଆଉ ଭଗବାନ ତତେ କୃପା କରନ୍ତି ଏମିତି କହିବେ। ସିଏ ମହାରାଜକୁ ନେଲେ ଇସ୍କନକୁ ଛାଡିବାକୁ ଗାଡିରେ ବସେଇକି, ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାରାଜ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ମହାରାଜ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବସେଇଲେ, ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମହାରାଜ ମତେ ଡାକିଲେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଥା କଲେ ସେ ଖୁସିରେ ବସି ଶୁଣିଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେ ଭାଗ ସପ୍ତାହ ହେଇଛି, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପା, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର କୃପା। ଏତେ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ମାନେ ଆମେ ଆଜି ହଉ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ତାକୁ କଲା ପରେ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସେ ଘରେ ରହିଲେ, ଘରେ ରହି ସେ 60 ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢିଲେ। ସିଏ ତାକୁ ଲେଖିକି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି କଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଖାତା ଭଳିଆ ଟାଇପ ଆସିଲେ। ଦେଖ ଆକୁ କି ପ୍ରଭାବ ପକେ। ତାପରେ ସେ ପୁରା ରାଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୁର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ, ସେ ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ, ସବୁ ଗଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ। ଯୋଉଠି ହବ ସେ ମତେ ନେଇକି ସିଏ ନେଇକି ଆସିବୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିବୁ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆଉ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ସେଟା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନି, ବହୁତ ସମୟ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ତାପରେ ଘରେ ବି ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ସେ ମଉସା କହିଲେ, କହିଲେ ଖାଲି ସାଦା ଖାଇଲେ କଣ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କଲେ ଚୋର ହବ। ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପଣ ନ ପାଇବା ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ମଉସା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାପରେ ଦିନଠୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ହଉନଥିଲା, ତାପରେ ଗାଧେଇକି ତ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ତ ଭଗବାନ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ସମାପନ। ସେଇଦିନ ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, କହିଲେ ଚୋର ହବ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିବ, ତମେ ଚୋର ହବ। ଆଉ ଘରକୁ ଯାହା ଆସିଲା, ଯାହା ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ତମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟଟା ମିଳିନଥିଲା। ମାନେ ଡିଟେଲ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି, ଆହୁରି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ସବୁ ବି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଖାଲି ପଢୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲୁ। ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ୱାଇଜ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଡାଉଟ ଆମର କ୍ଲିୟର ହଉଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଭାଗବତ ଯେତେ ପଢିଲେ ନୂଆ ଲାଗିବ, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ନୂଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଉଛି, ଆରତି ବି ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ଆମର ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଇଁଷ ପିଆଜ, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବିପଦଗାମୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପରିବାରରେ ଆମର ରାଧିକା ଦିଆ ହେଇଛି ଘର ନା, ରାଧାରାଣୀ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛୁ। ସିଏ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବଦିନ ଏଇଠି ମାତା କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ ସେ କୃପା ରଖିଥାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ।
ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଦାର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପର କରନ୍ତୁ, ପାଖ ପଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପର କରନ୍ତୁ, ସମାଜ ଦେଶକୁ ଉପର କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମହାରାଜ କୋଉଠି ଇଏରେ ଆମକୁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଅଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି। ହରି ଓମ୍, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭବା ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲ। ତମର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଭଗବତ ପରିବେଶ ତମେ ବଢିଛ ଆଉ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛ। ତମର ଅନୁପ୍ରେରଣା ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେଟା ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ସେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସାହି ପଡିଶା ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବତ କଥାରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେଇଟା ଅତି ଛୋଟବେଳୁ ନିଜେ ବି ଦେଖିକି ଶିଖିଛୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବତର ଯୋଉ ମହିମା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ମାନେ ଯେ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗବତ ବହୁ ଜଣ ପାଖରେ ଏବେ ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଦ୍ଵାରା କେମିତି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରି ହୁଏ, କେମିତି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ ଅନ୍ୟ ସୋପାନକୁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ जी ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକ ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେଇଛେ ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ। ସମୟ ତ କମ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ରଖିବା, ଶୁଣିବା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏ ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସମ୍ଭିତରେ ଶୁଣିବା। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଟିକି ବାବା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ନଳିନୀ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି କହିବେ, ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ ମାତାଜୀ ବି କଥା ରଖିବେ। ଟିକି ବାବା କିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କଥା ପାରିବ? କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ଜଣେ ଜଣେ କହିବା ସେ। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପିଢିରେ ଆମେ ବାପା ମା ଆଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଯଥାମାନ୍ୟ କରୁ, ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ବି ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଆଉ ବାପା ମା କଥାଙ୍କ ବି ମାନୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ସେଇଟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଲେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଠନ କଲେ କି ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କଥା। ଆଉ ଆମ ପିଢି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭଲ ମନୋଭାବନା, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ସେମିତି ରହିପାରୁନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ମାନେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଲେ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ, ଯଦି ନନଭେଜ ନ ଖାଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରିବ? ହେଲା, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଏଇ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଛୁଆ ବେଳେ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲେ ତାହା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ମା ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। କଣ କଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରିବ? କଣ କଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ସେମାନେ ବଢି ପାରିବେ? ଆଉ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ କି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଣ କଲେ ସେମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ତ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅନେକ। ଆଉ ଆମର ବାପ ଘରେ ତ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଆମିଷ ନାହିଁ, ଆମର ବି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ବାପ ଘରେ, ଅଜା ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛୁ କେମିତି ଘଣ୍ଟ ବାଡେଇ ହୁଏ, ଜେଜେବାପା ଡାକିଲେ କେମିତି ଆମେ ଘଣ୍ଟ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ଦୌଡୁ, ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଥା, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସେ ସବୁ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାତାଜୀଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟା କହିଲେ ସଂଶୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତम जो आमे माने श्रवण करुछंती द्वादश स्कंदरे
कली जुगर लक्षण संबंध सूत गोस्वामी पाद वर्णन करेंगे सेतेबेले ये सब जो आपण कहते याठू भी आहरी भयंकर लक्षण ए जुगरे लोक मान देखा किंतु से आपण मैंने व्यथित हवा उचित नुह कारण आपण भागवत श्रवण करुँच आपण व्यथित होती से आमको आश्चर्य लगुच किंतु कली जुगरे याठू ये सब सामान्य लक्षण ये कलिजुगर लक्षण बोली भाविकी आपण शांत हो जावा उचित एवं ए जगत रे आपण चेष्टा करुछंती आपण निजे जदि एभली भक्ति मार्ग रे आगु को आहुरी चलिबे निश्चित रूपे तार प्रभाव से मानक ऊपर पड़िबो छुआंक ऊपर समाज ऊपर निश्चित पड़िबो आउ ये जो आपण देखिक आश्चर्य होचंती कि आमे तांको छुआ दिन जेमिति हमर एठी दिल्ली रे मध्य जे एठी जो पेरेंट्स आसंती कहंती कि छोट थिला बेले माने समस्ते तांको पालिया बहुत सुविधा होतला किंतु जेते बेले सब बड़ हेलेनी माने एते माने से मानकर माने नेचर एते माने बदलाव सब माने से बदली गलेनी से माने तांको माने हैंडल करिया बहुत कष्ट हो जाउची से माने से एभली कहंती जोटा आपण मध्य कहउचंती तांको माने सही उत्तर मु तांको दे मु कहे कि ये जो कली जुगर ये जो प्रभावटा देखिक आश्चर्य हवा बिल्कुल उचित नुह कलिजुगर प्रभाव रही एवं आमर संग दोष मध्य बाहर तांको खराब संग दोष मिल जाए एवं जो से भल मंद विचार करि पारंती नाही किंतु एथिरे आमे कोन करिवा आमे आमर कर्तव्य जोटा सेटा करि चलीथिबा निश्चित रूपे तार प्रभाव तांको निश्चित पड़िबो जेमिति आमर पोखरीर जो ठंडाता माने जो जलाशय जो जगह थाए तार ठंडाटा ता आखपाख को निश्चित प्रभावित करि थाए से भली भाव रे आपण देखिबे तांको दिने से सब परिवर्तन हो जाए। जय श्री राधे। आगे हरे कृष्ण सेही आशा नहीं जय जगन्नाथ सेही आशा टिके नहीं कि बंची छु आज्ञा जहा माता जी कहले मोर भी गोटिए पुओ से भी सेही थिला जहा कहले सेया मानुथिला जेबे चाकरी करके बेंगलोर गला जहा माया कहले सेया एठी आ कोन खाइया को मिलुची कोन खाइ ए प्रश्न रो उत्तर कोन आज्ञा कहि श्री कृष्ण जय जगन्नाथ कर्म को आदरि के निरक्षर हे के पढिची जहा करिवे श्री प्रभु नहीं किसी असुविधा हेनी आपण माने एते व्यथित हवा उचित नुहे कि किए जाए अखाद्य खाईदेला से जेमिति खाइछंती सेमिति सेमान सेटा बांति करदेबे हेतिपे आपण चिंता करंतु नै सेटा मन दुख करी कांदी की कहला बेलको कहती हो व्यस्त होनी छाड़ी दे एते से बेला अपेक्षा करके उपस्थिति सेटा हे जो सिपाई हरे कृष्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्ण बाबू जी मोर भी से अवस्था आम बड़ पुओ जमा टोटाली आइंस खाऊ नथिला तापरे कोन करछि एबे मु नीति प्रभु मुंडिया मारथिली मो बड़ पुओर मनोकामना पूर्ण करंदु से केमिति बाहर जाऊ कोन हले जॉब करू एमिति कोन नीति भगवान प्रार्थना करथिली भगवान तार मनोकामनाटा पूर्ण करले जे से आइंस खाउछि कोच मु बाहर गले मता किछि खाया मिलेनी गोटा माछ रे से लुण मरच ये करी खाइली से बाहर कोठी रहउछंती ये तो एबे घरे आगे रहउछि मु जेबे भागवत पाठ कली एबे गोटे मासे हेलानी से खाली आइंस खाइ कोछि दिन राति 24 घंटा जेमिति हमर पूर्णिमा माताजी पुओ रहउछंती एठी गोवा रे आ सेठी सेमान तो सेटा कोस्टल एरिया से जगह रे माने एमिति नुहे कि से जगह वैष्णव नाहंती अछंती आउ एठी जेमिति एंको पुओ हमर रमासव माताजी रहउछंती बेंगलोर से जगह मध्य एमिति मॉडर्न है नहीं कि से जगह रे सात्विक खाद्य मिलुनी किंतु एमाने संग नुआ लोक संग दृष्टि एभली भाव रे पथभ्रष्ट हो जाती से आपण व्यथित हवा उचित नुह से माने जेमिति सेटा कौन कि शरीर आमर बाहर अंग से जेमिति सेटा भीतर को जाए सेमिति सेटा बाहर को मध्य पळे आसे आउ किंतु मन तांकर केमिति भाव रे रहउची कोन करूची सेटा आपणकर संगर प्रभाव तांको निश्चित पड़िबो सेति पे आपण चिंता करंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी आमे करके खाऊ पुओ रोषेई करके खाउची आ तार बासन पत्र से निजे सफा करची पुणी ऑफिस जाउची आ से तार राति की मध्य कोन जलखिया बनै दी खाइ दउची आ दिन रे डालमा आपन बनै दउची से 3 थर जाको खाइ की ताकू जाउची। हां माताजी आरती माताजी आगे हां बहुत सुंदर हमरे समस्त कहले
ଆମେ ଟିକେ ଆମର ସେସନ ଆସିଲେ ହିଁ କହିଲେ ଭଲ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି କଥା ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନଳିନୀ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ରଖିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେସନ ଟା କନକ୍ଲୁଡ କରିଦବା। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ରଖିଦବା, କନକ୍ଲୁଡ କରିଦବା, ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଦେଖିବା ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପୁରନ୍ଦନ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡିକି ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ମଭୂମିକୁ ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନଗର ଦେଖିଲେ। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପଞ୍ଚଫଣିଆ ସର୍ପ ପ୍ରହରୀ ରୂପରେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଳଦିଆ ଶାଢୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ପାଦରେ ନୁପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ କରି ଶବ୍ଦ କରି ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଦେହଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଶରୀରକୁ। ତାଙ୍କର ନବଦ୍ୱାରର ତାଙ୍କର ଆମର ଦେହରେ ନବଦ୍ୱାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 5ଟି ପୂର୍ବକୁ, ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ, 2ଟି ପଶ୍ଚିମକୁ। ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡି ରହିଥିବାରୁ ସେ ମରିଲା ସମୟରେ ବି, ପରଲୋକକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନରେଶ ମଳଧ୍ୱଜଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର 7ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗୀ ଥିଲା ସିଏ। କନ୍ୟା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମଳଧ୍ୱଜ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ବାଣ୍ଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମଳୟ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଜପ ତପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରଲୋକ, ସେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଳଧ୍ୱଜ ପରଲୋକ ହେଲା ପରେ ସେ କାଠ ଆଣି ଚିତା ସଜାଇଥିଲେ। ଶବକୁ ତା ଉପରେ ରଖି ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ବିଳାପ କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ରାଜା ପୁରନ୍ଦନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାମକ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ପୁରୁଣା ମିତ୍ର। ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଜି ପୁରା ଡିସ୍କସନରେ ଆପଣ ହିଁ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, जोटाकि आरती माताजी प्रोग्राम रखी कि समस्ते पुरंजन उपाख्यान कौन शिखिले से कहतु, सेटा आपण एबे आरंभ कले। धन्यवाद आरती माताजी। ଏବେ ତ ସମୟ କମ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ନଳିନୀ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କଥା ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ସେ ଆଗ୍ରହକୁ ମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି, କଥା ଏତେ ଦିନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଆଉ ସେ ଆଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ, ସମୟ ମାନେ କମ ଥିବା ସହିତ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତାପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଅଛି ଯେ ସମୟରେ କମ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ନଳିନୀ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଶୁଣିଦେବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ କହିକି କଥା କନକ୍ଲୁଡ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିକି କ୍ଲାସ ସାରିବା। ଏବେ ଟିକେ କଥା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ। हरे कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ। महाराज दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ମୁଁ ତ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି।
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବି ବହୁତ କମ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି। ଆଉ ଭାଗବତ କଣ ଗୀତା କଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଆଗରୁ। ଏ ଯୋଉ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ବିପଦ ପଡୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ବି ପଡିଥାଏ। ଆଉ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଭାଗବତ ପଢ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଚାହେଁ ପଢିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ଭାଗବତ ପଢିକିରି ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଗବତ ପଢିବା ଦିନରୁ ମୋର ଆତ୍ମବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ବି ବଢି ଯାଇଛି। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି। ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିଛକ ସତ କଥା। ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଲେ। ମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବଳ ଆସିଯାଇଛି ମତେ ଭାଗବତ ଦ୍ଵାରା। ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବେ ଚାଲିଛି ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଅଛି ତା ପଛରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଟିକେ ତମେ ନିଜ କଥା କହିଲେ ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ସେ ସବୁ କେମିତି କମ ଲାଗିଛି। ଯୋଉ ନୂଆ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ନିହାତି ମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଏବେ ନଳିନୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ କଥା ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ନଳିନୀ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି କି? ନଳିନୀ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ମା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ମନ ଏବଂ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଯୋଉ 21 ଏ ଯୋଉ 11 ହେଲେ ସେଇ 11ଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଣ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମତେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାଇବେ। କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ମାତାଜୀ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେବେ କି ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଦେବେ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ପଦେରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣ। ହଁ ମାତାଜୀ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଏବଂ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇ ଯୋଉ 11 ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ 5 5 10 ଏ ମନକୁ ନେଇ 11 ହେଲେ। 11 ଯୋଉ 11 ମାନେ କେତେ ଯାଇକିରି 121 11 10 11 10 121 ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ। ହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଉଇକି ରହୁଛି। ମୁଁ କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ରସ ରୂପ ଗନ୍ଧ, ହଁ ଏ ତନ୍ମାତ୍ରା। ରୂପ ରସ ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧ। ମାତାଜୀ, ଆପଣ ଭାଗବତର କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ କହୁଥିଲେ ମନେ ଅଛି କି? କୋଉ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା? ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବହି ବହି ଧରିନି। ମୋର ଟିକେ କାହିଁକି ମନେ ମନେ ଧାରଣା ଟିକେ ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ ହଁ ମାନେ ସେ ଆମର ବୋଧେ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ପଡେ। ହଁ ହଁ ଏଇଥିରେ ପଡେ ବୋଧେ। ହଁ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମର ଏଇଟା ହେଇସାରିଛି ମଧ୍ୟ। ହଁ ହେଇ ସାରିଛି ତ, ସେଇଥିରେ ପଡେ ଯେ ସେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବଢ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କେତେ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସିଏ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନର ଯେତିକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବଟାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ, 100 ଭାଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ 1100 କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ସେ ବୋଧେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ କରିଥିଲେ।
ये श्लोक आमर अध्याय संख्या बोधे टिके पूर्वर थिबो सेटा आपन को नेक्स्ट क्लास कथाबार्ता करदेवा ए विषय रे। आज्ञा आज्ञा हाँ। आज कहीं तो लेट हो जाउची काली आसिले टिके आपन से विषय हाँ हाँ विषय रे कथाबार्ता करियो। हाँ निहाती निहाती आमे से कथा रखिबा आरंभ रु एबे अछंती मधुचंदा मैडम अछंती सेठी कथा रखंतु तापरे प्रभु जी टी कथा रखिबो तापरे हम सेशन कर दिया जय कर देबो। जय जगन्नाथ। आमे प्रभु जी को कहबो तांगर से भी किछि हमर भागवत जीवन रा किछि केमते परिवर्तन आनी छी माने से केमते समृद्ध होई चंदी तांकर जतना केमते समृद्ध हैला से भी समृद्ध किछि हमको कहिबे। मधुचंदा मैडम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मु तो प्रथम श्रेणी रे एडमिशन नहीं तेणु भागवत विषय मत बहुत कम जना किंतु मो भागवत विषय शुणी मो बापा पिला दिने सबुदिन भागवत आम घरे प्रतिदिन गोटे अध्याय पढ़े से खाली देखुची किंतु कौन ता भितर अच्छे कौन से विषय किसी बेसी इंटरेस्ट नहीं नथिली। मो काम है ठाकुर को पूजा कर ठाकुर को फूल चंदन सब लगेदेव भोग लगेदेव तापर मु आसिकी मु मोर खाइबी आउ मते गोपाल सहस्र नाम करिया कहला मोर गोपाल सहस्र नामटा मोर पूरा मुखस्थ आज पर्यंत मु जो समय जेतेबेले भी थाए तार भितर बसिकी जदि ड्राइव करके जाउता ताले मु फास्ट गोपाल सहस्र नाम कर देबी तापर मते 6 मिनिट लागे वाकिंग करला बेले भी गोपाल सहस्र नाम तेणु यही सब जिनस भागवत टुंगी विषय जानी मोर बापा गाँ थिला बलंगा रुक्मिणीपुर साक्षीपाल पाखे आउ से भागवत टुंगी जे जाती किंतु कौन पढ़ा हुए मत किसी जना ना किंतु बापा माँ दी जन जाक नामाचार्य बाय बाबा दीक्षित आउ सेठी आमे आश्रम रे आमे जाऊ आउ हरिहाट हुए 64 जन बसिबे भागवत दि जाए एकादश स्कंद पढ़ती 64 जन बसबे आ मझे कीर्तन चलतीबो सी जो फीलिंग्स माने आखिर भी लुह बहुत खूब आनंद माने एते आनंद रे आमे सब बढ़ीचु आटा घंटे 1.5 घंटा पाखापाखि लगे तापर आसिक आमे प्रसाद खाऊ किंतु तथापि भी मुझे जानी नथली भागवत विषय कौन अच्छे आमे जाकि से जहाँ देवे बही खंडे खंडे आमे लाइन रे बसीजिबु से 64 जन भीतर मो भाई भौणी माने आमे 6 भाई भौणी आउ बसबू आउ पढ़ीदेबू आम सागर 64 जन बसते स्कूल पिला भी बसते कॉलेज पिला बसते सब बसते बापा माँ समस्ते बसते पढ़ी देकी आउ समस्त सामने गोटे गोटे दीप लगी थे आम पढ़ू आउ मझे कीर्तन चली था पूरा नाची नाचिके गाउथिबे एते एते माने हरि रियली माने फील लगे जे सेटा गोटे हाट चलची ठाकुरंकर आउ तापर तो मोर बाहागर होइगला बाहागर परे मो सासू इलिटरेट थिले किछि पाठ पढ़ी नथिले मु सेतबे मने मने टिके मु जानिनी मो सेतबे नुआ नुआ मते बधे टिके हे माने कोन पाठ साठ पढ़ीने बुढ़ीटा एमती भाबे तापर दिने संध्या बेले देखि देख मोर पूरी ट्रांसफर हैला देख मु सेठु दिने संध्या बेले मां को पाके पहुंचली देखला को गोटे एकदम पतला ब्राह्मण बुढ़ीटे ब्राह्मणी जने आसिकी तांका पाखे बसछंती आउ माँ भागवत शुणुचंती एगो मु जाइकी बसिली माँ मते से कहले माने ठारिकी देखले चुप करेबे साइलेंटली ये कर मुंडियाटे मारिके बसिली भाबिली ये तो पाठशाला पढ़ी ना आउ जने बुढ़ी भी सी भी से पंचम षष्ठ पढ़ते बोली मु भाबिली तापर ये कौन पढ़ुचंती चुपेकी किछि समय बसिली माने अध घंटा खंडे बसिली से मझिरे मझिरे से बुढ़ी भूल कर दउथांती लाइन गुडाक आउ सेते बेले मां से लाइन गुडाक करेक्ट कर दउथांती मु सेटा को मते मु आश्चर्य हे गली तापर देखिली बहीटारे मां जो लाइन कहउचंती से लाइनटा से बही रे रही त मु आश्चर्य हे गली जे जहा को भाबीतिली इलिटरेट बुडी बोली से कोन मते भीषण लाज मारितला से दिन आउ तापरे से भागवत पढ़िबार सब मल्ला पर्यंत माँ भागवत शुणुले से ब्राह्मणी बुढ़ी जने आसती माँ शुणाती आमती तो दिन गड़ी चलला मु मोर कर्म रहीगली किंतु भागवत भितर तथापि जानी पार्ली भागवत भितर कौन अच्छी किंतु आमर टेक्स्ट बुक माने मोर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश
इंग्लिश रे आमे सब शेक्सपियर वर्डवर्थ एगुडे सब पढो केबे भी मो किंतु मो निजर स्पेशल पेपर थिला इंडियन लिटरेचर मु सेति पे पढितिली किंतु ए जो माइथोलॉजीज गुडा ऊपर हमको बेसी नथिला तेणु मझिरे थोड़े टेक्स्ट बुक चेंज करिकी ना किछि किछि श्लोक दिया गला संस्कृत रे सेगुडा को पढिया पई पिला मानकू सेही श्लोक जे पढिबा को बसिनी मते बहुत कष्ट हैला और मु निजे पढिबा को स्टार्ट करली मु निजे पढी की पिला को पढेली जते बेले मु भाबिली जे मु तो किछि भी जानिनी माने मते अगेन स्टार्ट करिया को पडिबो तथापि पिला मानकर तो अल्प थिला मु ताको पढेई देली से माने ताकर फॉलो करले परीक्षा रे किंतु मते बहुत माने लागिला जे मु बहुत कम जानि छी आउ समय भी हो न था रिटायरमेंट पर मु भाबिली फास्ट मु भागवत विषय रे टिके जानिबी से ता भीतर कोन अछि मोर क्यूरियोसिटी पई मु जॉइन भी केमिति करी मते मु तो जानि नथिली खाली गोटे एमिति ए जो हम सार संगे आरती मैडम को हस्बैंड परशुराम सार संगे हमर देखा हैला आउ सी मैडम आरती मैडम मते कहले कि मु गोटे लिंक पठेबे अपन खाली टिके सुनंतु खाली सेटा खाली सुनिली मते एते भलो लागिला मु भी जानिनी कि मते सेही सौभाग्य मिलिबो कि मते जॉइन करैबे कि मु किछि मते भारी काळे कि मना करि देबो मते बहुत खराब लागिबो मु सेटा पुणी एमती आस्ते आस्ते तांको संगे संपर्कटा बढ़िला तळे से कहले आपण आसुनाती ए समय हमर क्लास होची मु धीरे धीरे जॉइन करी कि प्रभु जी मु कहि पारुनी माने कोन आनंद अवस्था रे रहिची मोर 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 क्यूरियोसिटीटा मते बोधे मोर भल पाइबाटा भागवत को ठाकुर मते टाणी नै कि आधेरे पसई देइछंती मते मते बहुत अद्भुत आ बहुत भल लागुची मो सेटा एक्सप्रेस करि पारुनी आउ मो हस्बैंड भी सेमिति का माने सेमिति का से व्रत पेइतिले किंतु बहुत बेसी ठाकुर को पूजा करू नथिले आउ किंतु सी मते कहले मो रिटायरमेंट पर कोन करिवि मु कहली तमे भागवत पढुनो सेटो सी भागवत पढिबा स्टार्ट करले कहले मु किछि बुझी पारुनी एते ना मो मने रखि पारुनी मु कहली तथापि तमे कंटिन्यू करो ओडिया भागवत आउ मो पाखे आसी बसी कि तमे सुनो कोन संस्कृत भागवत रे कोन कहउचंती कोन गप से होची कि कोन होची तो किछि बुझी पारिया एमिति न तो से माने गोटे फॉरेन लैंग्वेज रे कहउचंती ओडिया कहउचंती कोन तो किछि भी बुझी पारिबा एटो सी भी बुझिले सी भी पढुचंती सी भी सुनुचंती मो पिला माने सुनुचंती एंटायर घर ए सब एपर्यंत माने सकाळ 6 रु उठी कि ना एपर्यंत समस्त माने गोटे गोटे ए मते लागुची एटा ही स्वर्ग कहंती बोथे आउ मो मते बहुत भल लागुची मो सेति पई सब एई सत्संग को मोर कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी को मोर कोटि कोटि प्रणाम एति की कहि रहउची जय जगन्नाथ धन्यवाद माताजी कोन आपण बाया बाबा को देखिथिले बाया बाबा को आगे आमे बाया बाबा को पाखरे पढिचो तांकर पान खाइचो आउ तांको बेसी मते भल लागे मते जेतले से मु जेतले मैट्रिक रे फर्स्ट क्लास पाइली समस्त कहले जा बाया बाबा को पाखरे मुडिया मार से कोन कहबे तते काइतो मोर अंक रे 100 हुए साइंस रे भी हुए मु जाई कि मुडिया मारली बोली बाबा मु कोन पढिबी से कहले तू आर्ट्स पढ बट मु खुशी रे आर्ट्स पढिली मो मन रे किछि नथिला बाबा कहिचंती त मु पढिबी बस किंतु अन्य भौणी माने डरी के गलेनी बुढ़ा कहबो आर्ट्स पढिया को आमे सब साइंस पढिबो सेटु किंतु एमिति का हला जे मोर सब भौणी माने साइंस रे फर्स्ट क्लास पास माने बेस्ट कैरियर किंतु माने जो जॉब फील्ड रे ये सक्सेसफुल हेई पारिलेनी किंतु मु आर्ट्स पढी कि ना भी मोर मु गवर्नमेंट जॉब पाइथिली तेणु मु से भाबे बाबांकर आशीर्वाद आ बाबा पाखे मु पिला दिनरू बहुत माने एते भल लगे आसिकी पाखे बसैबे पान देबे एई सब गुडा आज भी मने पड़े आ मु कहा को गुरु सेति पई करि पारलिनी मो बापा मा दीक्षा नेले मु दीक्षा नेइनी किंतु मो मन रे गुरु भाबी देली आज पर्यंत भी ताको फोटो रखी पूजा करे किंतु भाबी पारेनी मते किए दीक्षा दबो किंतु मु एई भागवत पढुची मु खाली कंटिन्यू करूची जेबे जेमिति भागवत आसिले मो पाखु गुरु भी मो पाखु आसीए बोली निश्चित रूपे से हमर जो आपण एत हम कहतली कारण हमर बापा मध्य तांकोठु देखित हां अच्छा वाह
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମତଲବ ବାବାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବାବା ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ ଦୀକ୍ଷା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମ ଭାଇ ଇସ୍କନ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଛୁଆଦିନୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଛି ମାନେ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି ଭାଗବତ ଆମେ ସେବେଠୁ ଶୁଣୁଛୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ବାପା ପଢ଼ନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରା ମାସେ ଛୁଟି ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବାପା ମୋ ପାଇଁ ମୃଦଙ୍ଗ ମାନେ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବଜୁଏ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାହାରେ ବସିକି ବଜୁଏ, ବାପା ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେଇ ହୋସ୍ରୁ ମୁଁ ଭାଗବତ କେବଳ ଶୁଣେ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ବାପା ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିକି ପୁରା ପଢ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଏତିକି ଶୁଣିଛି ବାପା ମାନେ ବେଦସ୍ତୁତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବାପା କହନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ବାକି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଘରକୁ ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମର ମା ତାଙ୍କ ସେବା କରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଛୋଟ ଦିନେ ମୁଁ ବେଶୀ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବେଶୀ ଆମେ ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ମୁଁ ଥିଲି। ମୋର ବାକି ଆମର ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ସାହି ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇକି ସେସବୁ କାମ ବୋଧେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଷଷ୍ଠ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ସବୁ ବସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ବୋଲି 24 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ବସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ନିଦ୍ରା ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଥକି ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ମା ଆମକୁ ନେଇକି ଘରେ ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଛୁଆ ଦିନୁ ମାନେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଗବତ ଆଉ ମା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲୁ ତାପରେ ମା ଆମକୁ ଜପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜପ ବେଳେବେଳେ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା କହିବି ଗାଧେଇକି ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଅ। ତାର ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଭାଗବତ ସେଠୁ ଆଣିଲି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସେଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆମ ନିଜ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍କୁ ପୁରା ସେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲି ବାପା କହିଲେ ଯଦି ରଖିବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ପଡ଼ିବ। କଲେଜରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କଲେଜ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିବରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ ପରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବୁଝିଲି। ଆମ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ରାମେଶ୍ୱରମରେ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ତାର ବାପା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାପରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ତାର ବଦ୍ରୀନାଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଗବତମର 2 ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ସେ ଜାଗାରେ ବାପା ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ଧାମରେ ଆମେ ଯେଉଁ 4 ଧାମ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ନେଇକି ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତମର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଆଗ୍ରହ ମୋର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଛୁଆଦିନୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ଅବସ୍ଥା ବଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଭାଗବତମ ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ବୋର୍ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରତୀ ମାତା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ କି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ କେବେ ବି ମୁଁ କୌଣସି କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଆଉ ମୁଁ ଏପରିକି ଯୁଆଡ଼େ ମନେକର ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଏ, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ହିଁ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍କନ୍ଧର ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ମୋର ପେନ୍ରେ ଦେଖି ମୋର ଭାଗବତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ମାନେ ସେ କେବେଳେ ମାନେ ସାଧା ନଥାଏ। ମୋର ଭାଗବତମରେ ଦେଖିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ଚାଲିଥିବ ଏଇଠି ସବୁ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର ଅର୍ଥ ଆସେ ତ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରେ, ତାକୁ ଲେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଭାଗବତ ପୁରା ମୋର ଭାଗବତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ପଢ଼ିପାରିବେ ଭାବି ଏତେ କ'ଣ ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ
माने अन्यान्य जो रही सब ये डायरी वगैरह एथिरे मध्य भागवतर जो अर्थ बुझी थाए ये सब लेखिक ता भीतर मु रखी कि एपर्यंत मैं ता भीतर मुझे भावुची मते तृप्त आसु नाही एवं एते ता भीतर माने हमर जो गुरु मानकर आशीर्वाद एवं गुरुजन मानकर जो प्रेरणा रु ए प्रकार माने चिंताधारा आसी था बस एति कहिकी विदान होछि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बहुत अमूल्य कथा कहले अति माने उच्च कोटिर तथ्य आपण जीवन रखिले माने छोट बेलू आपण केमती अनुप्रेरित होइचंती आपणकर पितामाता द्वारा पिता मध्य जेहेतु भगवान का आश्रित थिले से माने परिवार को भगवान का ही माने सबुठ बड़ दान देइचंती आपणकर माता पिता बहुत सुंदर शिक्षा देइचंती आपण को श्रीचरण माने भगवान का श्रीचरण तळे केमती ध्यान रखिबो माने लक्ष्य रखिबो प्रीति रखिबो विश्वास रखिबो आस्था रखिबो से अति सुंदर भाव में आपण को शिक्षा देइचंती आपण से शिक्षा को ही जीवन में ग्रहण करिके आपणकर भागवत प्रति जो माने सम्मान जो प्रीति जो भाव सेटा तो समस्त आमर सत्संगर समस्त भक्त मान को स्पर्श करिथिबो आ समस्त एथि अनुप्राणित होइथिबे। बहुत भल लगे आपते मूल्यवान कथा हम सहित शेयर कले बहुत समस्त को भल लगी जेहेतु समय कम आम समस्त कथा शुणी पारे आ जो मैंने रहीगले अलिभा माताजी देवजनी माताजी मेनका माताजी प्रेमदा माताजी पूर्णिमा माताजी राजेश्वरी माताजी स्नेहा माताजी लक्ष्मीप्रिया माताजी प्रकाश प्रभुजी राकेश प्रभुजी आउ जो समस्ते रहीगले आम नेक्स्ट सेशन समस्त कथा शुणा आप आग्रह को आप कथा रखापी से आग्रह को आम सम्मान दौचु क्षमा बहुत चाहूँ समय कम थी आम सारुचे बोली आपणकर मूल्यवान कथा शुणी पारे आपण कथा भी बहुत मूल्यवान आम शुणा को निहाती चाहूलु शुणी पार्लुनि आप बुझीपे समस्त कम रोचे आमको मानने बुझे चेष्टा करते समस्ते समस्त परिस्थिति को आम ये रखा दीदी काली आम सेशन आरंभ हवा आगे आपण कथा शुणा तापर आरंभ करवा प्रभु जी अनुमति नहीं करवा कार्यक्रम एवं आम जयधन करवा जयधन पूर्व कहार निहाती यदि किसी कहार अच्छी संक्षिप्त निहाती कहतु जदि कहार किसी अर्जेंट अच्छी कथा रखा रखु तापर जयधनी करदे। माताजी हमर ये जो रमा मिश्र माताजी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम राधे राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम पूरे भागवतम कथा कहूँ जेटा सौभाग्य देने सत्संग रे महाप्रभुंकर कृपा जिते भागवत श्रवण करिया मिले जिते माने उद्धव प्रचार संसार को छाड़ी संसार घोर कली काल आम मैंने बचू के साधु सन्त मैंने ये तो कलीर प्रभाव अधिक ये आम बचू केमी तो भगवान कहले मुझे उपाय करके निश्चय जीवी तो से भागवतम भितर पशि जाइए तो जो आम पाखे भागवत अच्छी से आम पाखे भगवान ही अच्छा तो ताकर तेज जो आम पाखे अच्छी तार आम समस्त अंधकार ही आम संसार चली तो जो सुखदेव गोस्वामी राजा पचारे भागवतम चर्चा करें से देवता मैंने घाइले कि भागवतम श्रवण करिया मिलूँ तो सी कौन कले अमृत आणिकी देले कि आमको अमृत आम आपन को अमृत दौचु ता प्रति बदल आमको आप भागवत दिंतु आदान प्रदान हेले आम उभय उभय भर ये तो सुखदेव गोस्वामी हसुले कहीं काच कहीं मोती माणी अमूल्य रत्न माने भागवतम एमती कि अमृत टारू भी आहरी मूल्यवान माने आम माने को जन्म कौन कृपा मिलते करते जे कि आम भागवत श्रवण करने मिलूँ माने प्रभुजी गुरु जने आमको तार तत्व माने आम तो भागवत पढ़ी दे कि जो तत्व माने रसटा पान करने आमको मिलूँ जो कि देवता मान पाखे यहाँ असंभव जे कि भी मिले माने आम केते भाग्यवान माने भागवत आम पाखे अच्छी कोटि जन्मर पुण्य मुझे जो छोट थी माने माने जानी नी भागवत कौन किसी जानी नी जो मत जड़े ब्राह्मण धरी कि गीता पढ़ गीता पढ़ी 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 जो 2-4-5 थर राउंड हो मन
ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି, ଗୁରୁ ଦରକାର। ତ ମନେ 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 ଗୁରୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି କି କେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ, ମାନେ କେବେ ଆପଣ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ଆଉ ଗୁରୁ ରୂପରେ ମତେ ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବିଷୟରେ ରସଟା ଜାଣିବାକୁ, ପଢି ତ ଦଉଛି, କିଛି ବୁଝୁଛି କିଛି ବୁଝୁନି, ତ ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିବି। ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଗବତ ବି ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିଁ ମିଳିଛି, ଯେ କି ଏଇଟା ଅନେକ ଜନ୍ମର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାଗବତମ ଯୋଉ ଘରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ନିଆଁର ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଜଳେ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ, ତ ସେମିତି ଇଏ ଭାଗବତମ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ବା ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଇଏ କରିବ, ତା ଜୀବନର ଆଲୋକ ମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ସେ ଧୀରେ 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 କାଟିକି ଆଲୋକମୟ କରିଦିବ। ତ ସେତିକି କହିକି ପ୍ରଭୁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ମାନେ ଭାଗବତର କୃପା, ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ଘର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଗୋଟେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତର ଯୋଉ ରସ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂରଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଠି ଆମେ ତ ଅନୁଭବ ସେୟାର କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ। ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ହୃଦୟରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ। ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ରଖିକି ଆମେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ କାଲି ସେସନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖାହବ, ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶୁଣି ପାରିଲେନି ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା, କାଲି ଆମେ ନିହାତି ଶୁଣିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ସୁବାପାଙ୍କୁ। ସୁବାପା ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ବାବାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ଆମେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆମ ଘର, ଟିକିଲି ମଠ, ସେଠିକି ବି ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ଆମର ବଡ ଶ୍ୱଶୁର, ସାନ ଶ୍ୱଶୁର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଗଲି ଏକାଦଶୀ ବାହାଘର ହେଇକିରି, ଏକାଦଶୀ ଲୋକ ଗାଁରେ ବହୁତ କରନ୍ତିନି, ସିଏ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଏକାଦଶୀ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ଯାଉ ମାନେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁଜି ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଭାରି। ସେମାନେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପକେଇଥିଲେ ସାନ ଶ୍ୱଶୁର। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ବି ଜଣେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସବୁ। କଳ୍ପତରୁ ମଠ ତାଙ୍କ ମଠ ନା ବାବାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁସୂଦନ ମାତା କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କମ୍ ଜାଣିଛି, ସେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ବାବା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ସେଇଟା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପା, ସାଧୁସଙ୍ଗ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ କେହି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଠିକ ପ୍ରଭାବ କରିଥିଲେ। ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ମାଳ ମଠ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ସେ ମୁଁ ଥରେ ବି ଯାଇଥିଲି, ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ସତରେ ଏମାନେ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ତାହା, ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ ସତ। ଏବେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଭାବିଥିବେ ଦିନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ନହେଲେ କେମିତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସାଧୁସନଙ୍କ କୃପା ବିଶେଷ ଭାବରେ, ମୁଁ ଯୋଉ କାଲି କହୁଥିଲି ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର, ସେ କହିଛି ନାଇଁ, ସେ କହୁଥିଲା ଏଇ ଯେମିତି ମାତାଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମତେ କହିଲେ କଣ ପଢିବି, ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିବି। ସେ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିକିରି ଆଜି ଲେକ୍ଚର ହେଇପାରିଛି, ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରିଛି। ସେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ବନଲତା, ସେ ତାକୁ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଏଠିକି। ସେ କହୁଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ମୋ ବୋଉ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବୋଉ କଣ ଟିକେ ଘରେ ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ହଉ କଣ ଟିକେ ହଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇବ, କ୍ଷୀରି କରିବାକୁ ପଠେଇବ। ବାବା କ୍ଷୀରି କରି ନ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ବାଟରେ ସବୁ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ଜନ୍ମଦିନ କ୍ଷୀରି କରିବାକୁ ପଠେଇଥିବ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆଇଲା ସବୁ ଚାକିରି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଖାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ତେବେ ଯା ବାବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି, ବାବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଥାଇବେ, ମୋଟିଟା ହେଇଛୁ, ଆଉ ନେ ତୁଳସୀ ଦେବେ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇ ଦେଇଯିବୁ। ମୋ ମା ଥରେ ପୁରା ଫୁଲ ମାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ମାତାଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ। ପଚାରିଛନ୍ତି, ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକି ସେ ପଢିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଯାହା ମହାରାଜ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିକି ଆଜି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଜୟ କରୁଛି, କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ओम श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी की जय, राधा मदन गोपाल की जय, राधा गिरिधारी की जय, राधा वृंदावन चंद्र की जय, अपना अपने गुरुदेव की जय।
जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अवधूत कुल चूड़ामणि परमहंस बाबाजी महाराज की जय। श्री शिव गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद शिव भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम शिव जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय श्री गौरी वेदांताचार्य शिव बलदेव विद्या विश्व प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। सड़ गोस्वामी की जय। जय स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगा देवी की जय। जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रद्धा देवी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन की जय। द्वादश कानन की जय। द्वादश आदित्य की जय। श्री ब्रजमंडल की जय। यशोदा मैया की जय। नंद राजा की जय। वृषभानु दुलार की जय। कीर्तिदास सुंदरी की जय। पौर्णमासी देवी की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड की जय। गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी की जय। भक्ति देवी की जय। सदा देवी के जय। श्री राम पुरुषोत्तम की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय। चारि धाम की जय। चारि वेद की जय। चारि संप्रदाय की जय। चारि आचार्य की जय। चैतन्य मठ की जय। इस्कन मठ की जय। समस्त मठ समूह की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।